uzunluğunu 20 alamız. Iğnenin 3 qilamiz. 3 qator qilamiz. Shunda qayerdan desa, shunday jingishga o'chkisi chiqadi. Al kelib 4 qator qilsangiz, u uzoqroqda bo'lib ketadi. Shundan o'shay 3 qator qildim. Endi buni bastamiz bilan yig'imni. 4 mo'jaqqa biz o'tkazib olamiz. Bu mo'jaq bizda 8 mmlik leska 0,16 mm. Endi 4 yo'l o'tkazgandan keyin o'sha leskaning basini birinchi mo'jaqdan o'tkazib, krючок жасаймыз bunday. O'sha krючокdan mana ikkinchi basini o'tkazamiz. So'ng bu ikki leskaning ikki basini biriktirib birga qilib olamiz. Себебі biri uzun, biri qisqa bo'lsa, hozir bitgan кезде аяқтап qolganda жаңағы biri uzun, biri qisqa bo'lib qoladi. So'ng жаңағы ikkovi biriktirgandan keyin krючокдан тартамыз. Ya'ni men krючогын bundan tartadigan bo'lamiz. Krючокдан tartgan кезде, bir mo'jaq chiqib ketgan bo'lsa, o'shay krючокdan o'tkazib qo'yasizlar. So'ng mana yerda tuyulgan yer bor, krючокdan qilingan yer. Sonra mo'jaqning arasına kelib o'tkazasizlar, qo'yasizlar mo'jaqning o'rtasına. Endi tarda leskaning basini olib, birovni ikki mo'jaq, birovni bir mo'jaq o'tkazamiz. Ikki mo'jaqni o'tkazgandan keyin birdan krючок жасаймыз. So'ng ikkinchi leskaning ikkinchi uchini bir mo'jaqdan o'tkazib, o'sha krючокdan o'sha leskaning uchun жаңағы жасаған krючогымыздан o'tkazib olamiz. So'ng krючокdan ustab turib tortasizlar. Tuyulgan yerini mo'jaqning ichiga qo'yamiz. Nega? O'shay жалғастыра Осылай 19 qator to'qisizlar, so'dan keyin 20-sini ko'rsatib bo'laman. 19 rad to'q bo'ldim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Endi 20-sini жаңа biz ikki leskaga o'tkazgan bo'latimiz ya. Mo'jaqda endi hozir biz birovini g'ana o'tkazamiz. Ya'ni bir leskaga 3 mo'jaq o'tkazamiz. 3. 1, 2, 3. Endi mana o'sha o'tilgan leskani so'nggi mo'jaqqa o'tkazib, krючок жасаймыз. O'sha krючокка ikkinchi leskani o'tkazamizda, krючокdan ustab tortamiz. Shunda biz ikkinchi qatorga qaray жылжимыз. Leskamizning ikki basi жанына ko'chdi. Endi ары qaray tag'da uni biz endi былай olib ketmaymiz qo'y. Uni керісінше былай мына жанына жалғанып кету керек. Ол үшін мына оң жақтағы лескаға 3 mo'jaqni o'tkazasizlar. Ikkinchi sol jақтағы mo'jaqqa krючогini o'tkazib tortasizlar. Krючок жасаймыз. So'ng krючокni ikkinchi leskaga o'tkazamiz. Leskadan tortgan кезде bizning leskamizning ikki basi төмен qaraydi. Endi ары qaray жалғастыру үшін mana sol jaqdagi leskani астында turgan mo'jaqqa o'tkazib olamiz. Endi ары qaray жалғастыру үшін оң jaqdagi leskaga ikki mo'jaqdan o'tkazib, sol jaqdagini krючокқа o'tkazib olamiz da tortib o'tiramiz. Солай соңына дейін жалғастырасыздар. Крючок. Тағы да сол жақтағы лесканы астында тұрған мо'jaqдан өткізіп аласыздар. Сосын оң жақтағы екі mo'jақ алып, кәдімгі әдіспен жалғастыра бересіз. Сөйтіп, соңына дейін келесіз де, ары қарай үшінші қатарға көшу жолын көрсетемін. Екінші қатарда да болдым. Так, соңына келген кезде біздер мына оң жақтағы екі mo'jaqты өткіземіз. Крючок жасаймыз. Сосын сол жақтағы лесканы өткізіп тартамыз. Енді бізге мынандай үшбұрышты болып шығу үшін, айналдыру үшін онда екі ортасынан қайырасыздар. Сосын сол жақтағы лесканы сол жақтағы mo'jaqтан өткізіп аламыз. Енді ары қарай екеуінің біреуіне бір mo'jақ өткіземіз де, крючок жасап, екінші лесканы өткізіп тартамыз.
түйілген жері моншақтың ішінде болу керек. Енді әрі қарай жалғастыру үшін осы екі лесканы мына екі моншақтан өткіземіз. Қатар-қатар. Бірінен соң бірі. Так. Оң жағын өткіздік. Енді сол жағын өткізіп аламыз. Сосын екеуінің біреуіне бір моншақты өткіземіз де тартамыз. Енді тағы да мына екі лесканы мына екі моншақтан өткізіп аламыз. Тағы да солай бір моншақтан алып, соңына дейін тоқшастыр. Сол кезде соңында осындай екі леска шамалы екі ұшы қалу керек. Себебі бұны біз былай айналдырып біріктірген кезде әлі де қажет болады. Лесканы өзім средний өлшеммен алдым. Примерно жетіп қалады-ау деген. Жетпей қалса түйетін несі бар. Сумканың алды артын және табанын жасау үшін, тоқу үшін кәдімгі ручкасын қалай бастадық, дәл солай бастайсыздар. Яғни мына қатардан бастап былай тоқшастыр ұзыннан. Яғни менде сумканың ұзындығы болды. Неше моншақ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 моншақ алды болды бізде. Яғни шетін санайсыздар, иә. Одан кейін моншақтың алдына мен қанша қатар қалдырдым? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 қатар қалдырдым. Яғни артыда сондай деген сөз, артыда 9 қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді екі жағы 9-да 9, 18 қатар. Сонда табаны бізде 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар, 18-ге 5 барлығы 23 қатар. Енді жанын тоқуды қазір бастап көрсетемін. Сосын оны былай қайырамыз. Жаңағы цеп салу үшін, иә. Мына жерге бір моншақ керек болады. Осындай әдемі жаны шығады. Жанын бастаған кезде бірінші біз лесканы ұзындау аламыз, яғни мына қатарға полный жететіндей етіп примерно келтіріп аласыздар. Енді бұны бастаған кезде біз мына шетін тауып алуымыз керек. Немесе санасаңыздар болады, былай 9 қатардан кейін. Шетін тапқаннан кейін мына соңында екі моншаққа лесканы өткіземіз. Екі ұшын біріктіріп алыңыздар лесканы. Бұл былай қайырған кезде екеуі қатар тұрады. Осылай қатар тұрады. Енді мына үстінде оң жақтағы лескаге екі моншақты өткіземіз де крючок жасап аламыз. Мінекей екі моншақ, енді осы крючок жасалынды. Сосын мына екінші лескадан істейміз, өткіземіз де тартамыз. Түйілген жерін моншақтан ішіне тартып қоямыз. Немесе бұны былай тұрғызып қойып көрсетейін. Бір қосып қойдың ойыны. Сосын сол жақтағы лесканы лескаден өткіземіз. Сосын мына оң жақтағы екі леска. Мінекей екі моншақты өткіздім. Сол жақтан тағы да мына моншаққа өткізесіздер. Оң жақтағы екі моншақ өткізіп, соңына дейін келесіздер. Соңғы мына жерге. Мына бұрышына да келдік. Екінші бұрышына ол үшін мына сол жақтағы лесканы мына екі моншақтан өткізіп аласыздар да, мына жерге бір моншақты крючокпен өткізесіздер. Енді әрі қарай жалғастыру үшін оң жақтағы лесканы мынау жанында тұрған моншақтан өткіземіз. Сосын осы оң жақтағы лескаға екі моншақты өткізіп, әрі қарай жалғастыра береміз сонда. Соңына дейін тоқшасыздар солай. Сөйтіп бізде табаны шығады, сумканың екі жағы алды арты шығады. Одан кейін аузының жабатын жерін істейміз. Енді мына жерін түйу үшін тағы бір мына үш моншақтан, мына жерде негізі 5 моншақ қой. Соның ортасындағы үшеуінен лесканы өткізесіздер. Содан кейін екеуінің біреуінен бір моншақты өткізіп, крючок жасайсыз. Сосын мына екінші лескадан осы лесканы осы крючоктан өткізіп тартамыз. Сосын түйілген жерді моншақтың ішіне жасып қоямыз. Енді бұл не үшін қажет? Бұл мына 4 моншақ, қазір біздің ручкамыз бар ғой, домалақ ручкалерді осыған жалғаймыз. Сол үшін қажет, мына лесканы үзбей қоямыз. Екінші жағында солай дайындап қоямыз. Енді келесі ручкасын жасаймыз, яғни оларды ручкалерді домалатуымыз керек. Ол үшін бізге
мына екі лесканың екеуіне бір-бірден моншақ өткіземіз. Бір-бір моншақтан өткізіп. Біреуіне крючок жасап дайындап қоямыз. Екіншісін мынау ортасында тұрған моншақ бар ғой, соған қарама-қарсы моншағын тауып аласыздар, міне. Сосын соған мынау крючок жасалынбаған лесканы осы қарама-қарсы тұрған моншақтан өткіземіз. Сосын осы лесканы мына крючоктан өткізесіз де екі шетінен тартамыз. Енді мына түйілген жерін моншақтың ішіне жасырамыз. Енді келесі осы екі лесканы мына қасында тұрған, яғни жоғарыда қасында тұрған екі моншақ бар ғой, солардан өткіземіз. Осы екі лесканың біреуіне бір моншақты өткізесіз де крючок жасап тартамыз. Яғни түзеп отыруымыз керек екен. Қазір әлде де тартатын боламыз, сол кезде түзеледі. Енді одан кейін мына екеуіне өткіземіз. Бірінші лесканы. Мына жер ашылып қалды. Соны тарту керек. Ашып қалған жерді. Енді ортасында тұрған моншақтан лесканы өткізіп біреуін шықпай қалды. Мынау екінші леска соның үстінде тұру керек. Жаңа өткізген лескамыз астында тұрады. Сосын оны қайтадан мына жерден сол моншақтан өткізгенде крючок пайда болады осындай. Сосын оны да екі жағынан ұстап тұрып тарту керекпіз. Енді қатты тартсаңыз, мына ашық тұрған жерлердің барлығы орнына келеді. Қатты тарттым. Сондай домалақ болып шығады сосын. Енді түйген кезде енді оған қалған лесканы қайтып тастау үшін қайтадан түйуіміз керек болады. Ол үшін моншақтардан өткізіп аласыз да. Тағы да өткізілген моншақ астында болу керек. Ал мынау үстінде тұрса, сол жақтағы леска. Сонда түйілетін болады, крючок жасалынады. Шықпай тұрған лескалерді осылай қайшыма қоймаймен тартып шығаруға болады. Мына жерде крючок пайда болды, соны тарта қоясыз. Ортасына қоямыз. Сосын тағы да надежный болу үшін тағы да түйуді орындаймыз. Екі рет болсын, үш рет болсын түйуімізге болады, бірақ өзіңіз қалайсыз ол жағынан. Мына жерде тағы да шықпай қалды. Енді крючок жасау үшін бізге дұрыс тұрмыз, иә? Сонда артық керегіміз лесканы қиып алып тастаймыз. Түбінен өйткені түйілген жері бізде моншақтың арасында тұр. Былай түзеп қойсақ, домалап шыға кетеді. Енді осыған мына қалған трубочкалерді жалғаймыз. Тек арасына өткізе қоясыз да, сол әдіспен, жаңа бірінші көрсеткен әдісіммен бір-біріне жалғап, осындай жалғаулар болады, колечкалар. Енді мына төрт моншаққа мына екі шетіне, яғни мына жеріне бір-біріне істейтін боламыз. Бір-біріне жалғайтын боламыз сосын. Екеуін жалғап болдым. Енді сумканың аузын жасайтын боламыз. Ол үшін мына екі шетіндегі моншақты есептейміз. Яғни мына жерден есептейді болады, мынаны моншақ болады. Мына жерден бір-біріне жетіп тұрған моншақтан бастаймыз. Яғни мынадан бастаймыз. Бір моншақтан лесканы өткізіп аласыздар. Мына моншақтағы лескеге үш моншақ өткіземіз. Үш моншақты өткізіп, ең соңғы моншаққа крючок жасап, солай тартамыз. Сосын мына сол жақтағы лесканы қасында тұрған моншақтан өткізіп аламыз. Сосын мына моншақтағы лескеге екі моншақ өткізесіз де, крючок жасап, мына лескеге өткізіп тартасыздар. Тағы да мынау сол жақтағы лесканы мына қасында астында тұрған моншақтан өткізесіз де, мынаған екі моншақ өткізіп, солай жалғастырып, жаңағы мынау қайырған кезде бір-біріне тиіп тұрған, яғни екі моншақтан кейін үшіншісіне дейін алып келесіздер, тоқып, үшіншісіне дейін. Енді соңына келгенде тоже екі моншақты тастап, мына үшіншісіне өткізуіміз керек.
Енді мынау біз жаңа мына оң жағынан алып келдік, екі моншақтан. Енді қазір бізге кері қарай бұрылу үшін сол жақтан аламыз. Екі моншақ. Енді әрі қарай жалғастыру үшін сол жақтағы лескеге, үш моншақ өткіземіз. Үш моншақты өткіздім. Сосын тарттым. Крючокқа іліп, енді мынау астындағы лескені мына қасындағыдан өткіземіз де, мына үстіндегі лескеге екі моншақтан өткізіп, мына соңына дейін барамыз. Бұл соңына келгенде де тағы да мынау шетіндегі лескеге үш моншақ өткізіп, кері қарай айналасыздар. Ручканың аузының мынандай қатар тоқ болдым. Так, 1, 2, 3, 4 қатар тоқыдым. Енді бұны қайырған кезде осылай қайырылады. Енді әрі қарай мына екі ұшын кішірейтеміз. Яғни былай үш бұрыштылап алып келеміз, бірақ до конца үш бұрыштыламаймыз. Енді ол үшін мына шетінде тұрған лескені мынау екінші моншаққа апарып қоюымыз керек. Ол үшін лескені айналдыра өткізіп шығамыз моншақтардан. Так. Сосын осыны мынадан өткізетін боламыз. Екінші тұрған моншақтан. Енді мынау сол жақтағы лескені мынадан өткіземіз. Одан кейін мынау моншақтан өткіземіз. Сосын мынадан өткіземіз. Сосын мынадан өткіземіз. Сөйтіп, екі лескінің ұшы екінші моншақтан шыққан болып есептеледі. Бастар. Енді әрі қарай жалғастыру үшін мына оң жақтағы лескеге үш моншақ алып, крючок жасап, мынау екінші лескеден өткіземіз. Сосын тартып, осылай үш бұрышты болып кетеді. Қиғаш. Сол жақтағы лескені мына моншақтың астына өткізіп, тағы да екі моншақты өткіземіз оң жақтағы лескеден. Сөйтіп, мына жерге дейін ғана келесіз де әрі қарай жалғастырып кетесіз. Мынадан өткізбейміз уже. Шетіне де келдім, яғни мына шетіндегі біреуі қалады дедім. Енді мынау сол жақтағы лескеге екі моншақты өткізесіздер. Крючок жасап тартамыз. Екі жағы бірдей болды. Енді бізге тағы да бір қатар жылжу керек. Қайырып қарағанда әлде кішкентай аузы. Сол үшін айналдырамыз. Мына жерді қалай айналдырдық, бұны да солай айналдырып, мына екінші тұрған моншақтан өткізуіміз керек, мына екі лескені. Лескінің біткен жерінде қалай түйу керек, соны көрсетемін қазір. Енді маған әлде де моншақтар сиятын болғандықтан мен енді лескімді экономдау үшін осылай кішкентай болса да өткіземін. Осылай тартқаннан кейін енді мынаған енді ешқандай моншақ өте қоймайды, яғни сыя қоймайды. Сондықтан бұны енді түйетін боламыз. Түйген кезде бұл лескілерді кері қарай өткіземіз. Кері қарай өткізіп түйеміз. Яғни түйгенде ілмек ретінде, яғни крючок ретінде. Мынау үстінде болады, мынау астында. Сосын қайтадан кері қарай өткіземіз. Ілініп қалды мынау. Сосын тартасыздар ортасына дейін. Енді тағы да мынаны іліп алу үшін екінші лескім ұзындау болғандықтан мен мына үш моншақтан да өткізетін боламын. Ал егер екеуі бірдей болған болса, онда мынаны да былай өткізетін едім. Енді кері қарай екі рет түйген дұрыс. Көбінесе екі рет түйсеңіз надежный болады. Енді мына қысқасын мен үстіне қойдым, мына ұзынды астына тағы да крючок жасап
кері қарай моншақтан өткіземіз. Түйіп, 2 рет түйдік, содан кейін артығын қиып алып тастайсыз. Осылай көрінбей қалады сосын. Енді әрі қарай жалғастыру үшін тағы да леска аласыз да. Мына екеуінен өткізіп аласыз. Сосын әрі қарай мына сол жақтағы лескаға 12 леска өткізіп, мына басына дейін, яғни мынаны алмаймыз, мына жерге дейін келеміз де аяқтаймыз. Сосын егер сіздің осындай беркіңіз болатын болса, оны қалай бекіту керек, соны қараңыздар. Мына соңғы қатарды тоқып жатырмын, яғни мына жерге дейін барамын. Сосын мына екіншісінен бастадым. Енді мен мынаны мына жерге қоюым керек. Ол үшін оң жақтағы лесканы, то есть сол жағындағы лесканы мынаның астынан өткіземін де. Сосын қасында тұрған моншақтан өткіземін, яғни мына моншақтың қасында. Сосын бұл әзірге осылай тұрады. Оны қазір мына жағын мына моншақтан өткізетін боламын, ортасындағы тимеймін. Қайып қойып, енді мына оң жақтағы моншаққа 2 моншақты жалғаймыз да, крючок жасап тартамыз. Әрі қарай жалғастыра береміз. Енді мынадан өткізіп аламыз бірінші. Сосын беркіден өткіземіз. Үстінен астына қарай. Себебі бізде қазір мына жерде 2 моншақты өткізіп түйеміз ғой. 2 моншақты өткізіп аламыз. Сосын түйеміз. Әрі қарай жалғастырасыздар. Сол бір әдіспен тоқимыз соңына дейін. Яғни мен аяқталып қалды менде. Мына соңғысы. Сосын түйеміз. Сол соңғысына сол жақтағы лескаға өткіземін 2 моншақты да. Тартылып кеткен болса, созып жүріңіздер, лескасы орнына келеді. Енді бізге магнит салу керек болады. Яғни мына аузына, жабатын жеріне біз мынаны ілеміз. Ал мынаны мында қай жерге келеді, қазір соны есептеп тоқитын боламыз. Ең алдымен мынаны қалай істеу керек, соны көрсетейін. Мен бірінші ортасын санап аламын. 1, 2, 3, ортасы мынау, иә. Енді мен бұған өткізбеймін, бұның астында 2 моншаққа өткізуім керек болады. Сол үшін мынаны осылай қоямыз. Мына 4 моншаққа өткіземіз ғой сонда. Осылай қойып, лескамызды біз мына бірінші моншақтан өткізіп қоямыз лескамызды. Сосын мынаған біреуін өткіземіз. Мына лесканы оң жағындағысын қасындағы моншақтан өткізіп аласыздар. Сосын оны мына магниттің екінші бұрышына өткіземіз, бұрышына. Одан кейін мынау астында тұрған мына моншақтан өткізіп аламыз. Мына жерден астынан келіп өткізіп, мына моншақтан өткіздік қой. Одан кейін мына үстінен өткіземіз, мына бұрышынан. Үстінен өткіздік. Енді осыны мына моншақтан өткіземіз. Енді осы өтілген лесканы, мына жерден өтілген, соны тағы да мынадан өткізетін боламыз. Сосын астынан өткіземіз. Немесе үстінен, немесе астынан. Мында көрінбейді. Енді түйгіміз керек. Ол үшін осы 2 лесканы кері қарай өткізетін боламыз.
Okey. İlk önce ötküzü yani magnetimizi ustadık ve ıslattık. Katта tartamiz. Sebebi bo'sh bo'lmau kerak magnetimiz. Endi ары қарай түйу жұмыстарын орындаймыз. Яғни бірінен соң бірі өткізе бересіздер моншақтардан. Tüyünce biz kaydırıyoruz. Так. Мынау үстінде болсын, мынау астында болсын. Крючок алынды мына жерде. Кейін соны тартамыз. Сыймайтын болса тіптен жақсы, жаңағыдай қинап тартып жібереміз де қиып жібере қоямыз. Негізі надежный болу үшін тағы да бір түйгеніміз жақсы болады. Енді қайта тастаймыз. Мына жағында магнитіміз бар. Мына жағында биркамыз бар. Былай жапқан кезде осылай болады. Енді өлшеп, мынаны қай жерге бекітеміз, соны қараймыз. Мына жерге келіп тұр екен. Осылай көзбен өлшейсіздер ғой. Осылай қайырасыздар да магнит қай жерге келіп тұр, сол жердің ортасына не істеу керек? Бекіту керек магнитті. Енді мына жерге келіп тұр екен. Яғни санасақ, мына төртеуіне өткізуім керек қой, ол үшін 1, 2, 3. Мына жерге да 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бұл енді бізде қақ ортасы болу керек. Тағы да үстін санап шығайық, осы жер ортасы болса. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дұрыс, е? Ортасында тұрмыз. Осы жерге бекітеміз. Дайын болды. Магнитін салдық. Енді ручкасын саламыз. Менде мына жерде лескасы дайын, яғни мына жерде түйген кезде осы лесканы қимай қалдырдым. Енді мына дөңгелектің төрт моншағын мынаған әкеліп тоқимыз. Ол үшін бір лескаға бір моншақ өткізіп, оны жошып күртіктемейсіздер. Моншақтың өзін өткізіп. Мына жерде бізде 3 топ болғандықтан, яғни 3 қатар тоқ болды ғой дөңгелекке. Сондықтан мына жерде бізде 3 болып тұрады, қара болып тұрады 3 бұрыштың. Оны біз мына 4 бұрыштыға келтіре алмаймыз. Сондықтан мен ең шетіндегі дөңгелекті, яғни ол босылай тұрған болатын. Мына 4 бұрышты жағы астына қарап тұратын. Мына қара үстіне қарап тұратын. Мен оны былай айналдыра қойдым. Деп айналдырған кезде тегіс беті бетіне шығады. Тегіс жағы бетіне шығады. Енді осы төртеуінің мынаған кетіруіміз керек. Ол үшін жаңағы лесканы өткізіп аламыз да. Мынаның кез келген біреуіне өткізесіздер. Яғни бізде бұл былай тікесінен тұру үшін, осылай тіке тұру керек қой. Ол үшін мына шетіндегісіне келу керек. Яғни былай үстінен өткіземіз. Кез келген моншақтың біреуіне өткізесіз. Солай көрсетейін. Енді мына моншаққа, осы лескаға тағы да бір моншақты өткіземіз де крючок жасаймыз. Крючок жасадым да, сосын мына екінші тұрған лескадан өткіземіз. Сосын тартамыз. Бұл әрі нетіп тұратын болады, біз тапанса тоқып бітірген кезде. Енді әрі қарай
осылай жалғастыру үшін мына ашып отырайық. Мына лесканың бір шетін мына сумкадегі төртбұрышты бар ғой, соның мына жантасына өткіземіз. Сосын мына төртбұрышпен, мына төрт моншақпен, мына төрт моншақ бір-біріне беттесуі керек осылай. Ол үшін мынаның жанына өткіземіз, жанында моншақ. Сосын тағы да бір моншақ алып, крючок жасаймыз да. Екінші лескаден өткізіп тартамыз. Видеодан көрінуі мүмкін. Тартқан. Яғни мына өзі бір шықпай өтеді. Мына моншақты жаңа өткізген болдым. Енді осы екі лесканы мына екі шетіндегі моншақтарға өткіземіз. Сосын тағы да лескаға бір моншақ өткіземіз де, екеуінің біреуіне мен ұзындауына өткіземін, себебі тартуға ыңғайлы крючок жасауға. Енді осы екеуін тартамыз. Қаттылап тартып істейсіздер, қатты тартып, себебі крючоксы ойнап кетеді тартуға. Енді мынау тұрған шетіндегі екі моншақ бар ғой. Міне мынау, сосын мынау. Солардан өткіземіз. Сосын мына моншақтан өткіземіз де, шетіндегі крючок жасаймыз, яғни мынаның үстіне жібереміз, өзі астында болады да. Сосын тартамыз, крючок жасап. Лескамыздың ұзындау болғаны жақсы, себебі тартуға, қатты ұстап тұруға, тартуға жақсы. Яғни мынау осылай тұратын кольцо, яғни бекіттік. Мына жағынан қарасақ та, қарасаңыз да, артынан, мына жағынан қарасаңыз бекіттік. Енді осыны тартып түйеміз. Түйгенде мынадан бір айналдырамын, сосын мынадан бір айналдырсам жарайды. Мына екеуінен айналдырып, сосын қиып тастаймын артық. Енді астарын тігу үшін сумканың мына екі жағы, мынау алды арты мен табаны бірден. Алды артын барлығын бірден есептеп алдым, яғни маған керек болды 30 сантиметр. Ал өзі, сумканың өзі 26 сантиметр болды. Ал мен екі жағынан 2 сантиметрден қалдырдым. Ал былай ені мен есептейтін болсақ, бұл жерде 21 алдым. Ал ені менде 19 сантиметр болып тұрды. Ал бұның екі жағына 1 сантиметрден алдым. Бұл яғни сумканың ішіне салған кезде осылай түседі. Екі жағын тігеміз әлі. Ал мынау жаңа өтек дегеннен су болып қалған. Так, бұны біз 8 қылып алдық. Негізі жаны бізде сумканың ені 6 сантиметр. Тоже екі жағына 1 сантиметрден алдым, мына қайық тігу үшін. Сосын биіктігі болып есептеледі. Бұл сумканың жаны болғандықтан ол былай тұрады ғой. Мына биіктігі болып есептеледі. Биіктігін 12 қылып алдым. Ал ол бізде негізі 10 сантиметр. Мен 12 қылып алдым. Осының айналасын тігесіздер де. Мыналарды мен айналдырып тігіп шықтым. Мен қолмен тіктім, себебі менде машинка болмағандықтан қолмен де тігуге болады. Ол сумканың ішінен көрінбей тұрады, түзу қылып тіксеңіздер. Машинкаларыңыз болса, машинкамен тігіңіздер. Енді бұны мына екі жағынан біріктіру үшін мына екі оң жағын қаратып аласыздар да. Мына чуть-чуть түсіреміз. Себебі мына жерде орын қалу керек бізде. Өйткені екі шетін 2 сантиметрден қалдырдық қой. Оның 1 сантиметрін қайырып тіктім. Одан кейін тағы 1 сантиметр қалдырыңыздар. Сосын мына шетінен де қалу керек. Ол не үшін мына алды мен артының мына жердегі тігісі бар ғой. Бірінші тігістері сол көрінбес үшін, яғни сумкаға біз қайып тігетін боламыз. Сонда ол көрінбей қалады. Енді мына түйілген жерін жіптің матаның астына жасырып өткіземіз. Неке? Дәл қайырылған жеріне, мына түйілген жерінің астынан матаның қайырылған жерінен өткіземіз жіпті. Ең алдымен. Одан кейін мынаны жалғаймыз басын. Яғни бұны жалғаған кезде
өткізіп аласыздар иненің басынан. Сосын тартып біріктіреміз. Одан кейін мынау бір әдіс, яғни жіптің көрінбей қалуы. Тіккен кезде мына екі ортада жіптің көрінбей қалуы керек. Ол үшін мына шығып тұрған жіп бар ғой, соған қарама қарсы жерінен инені өткізіп аламыз. Тартқан кезде көрінбейді жіп. Енді мына жерде тағы да қай жерден шығып тұр жіп, соны қарайсыздар, соған қарама қарсы бетінен, екінші матаның қарама қарсы бетінен инені өткіземіз. Неке. Көрінбей қалады сонда жібі. Осылай тігіп шығасыздар. Сосын мынаны енді тігіп келе жатқан кезде мына жерден бірден былай жалғастырып кетесіздер ғой. Сонда мынау көтеріледі былай. Енді соңғының подкладкасын тігіп қойдым. Бұл былай шықты. Менде мынау сырты, яғни сумкаға салған кезде осылай саламыз, теріс қарай. Себебі бізде іші оң жаға қарап тұру керек. Енді салған кезде қалай саламыз? Неге осылай ішіне саламыз? Сосын бір бұрышынан бастап тігуді бастаймыз. Сосын ұштарын, төменгі жақтағы ұштарын іліп жіберген дұрыс болады. Ішінде қозғалтырмас үшін. Қазір тігуді бастаймыз. Подкладканы тігер кезде мына шетінен бастап, мына жерден мен өткіздім. Түйілген жерді, яғни мына астына сақтап көрінбес үшін осының астына жеріне түйілген. Содан кейін мына моншақтан өткіздім. Сосын ине жіпті мынадан өткізіп, сосын қайтадан осы матадан өткіздім де, мына екінші тұрған моншақтан өткіздім. Сосын қайтадан матадан өткізесіз, шығарып кіргізіп, сосын қайтадан мына моншақтан солай тіге бересіздер. Бұл енді сыртынан тіккен себебім. Мынаны айналдырып ішіне өткізген кезде бізде ешқандай тігіс көрінбейтін болады. Осылай тігілетін болады. Сондықтан бірінші бұрышына тігіп алған дұрыс. Осы әдіспен соңына дейін тігіп шығамыз. Өлшеген кезде дұрыс өлшеуіміз керек материалды, матаны жету үшін. Менде міне жетеді, соңына дейін жетіп тұр. Мынау қайырылған жері ол сумканың ішінде қалады. Соңына дейін тігіп шықтым. Яғни бұл менің алды тіккенім, міне магниті ғой. Бұл алды. Бұны айналдырып алып келіп, ішіне саламыз. Сосын мына жердегі бұрыштарын тігіп жіберу керек, бір жерлерден тігу керек, сонда ішінде тұратын болады. Мына мен көріп отырсаңыздар, мына жерде ешқандай тігіс көрініп тұрған жоқ. Барлық мата моншақтарға тігіліп тұр. Бұл төмен қарай тартқан кезде осылай болады. Енді жағынан тігу үшін бізге жағынан тігу үшін осы барлық моншақтардан солай өткізіп шығатын боламыз. Яғни қай моншаққа келдім мен, мысалы мына моншақтан бастап 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынаны 7 моншаққа жағын. 7 моншаққа келтіріп тігуіміз керек бай. Артын айналдырып тігіп шығасыз. Артын тіккен кезде шатасып кетпеуіңіз керек. Ненің аузының моншақтарына ауысып кетпеу керек. Бір қатармен түзу тоқып шығыңыз, тігіп шығыңыз. Сонымен аяқтаймыз сосын. Енді айналдырып тігіп шықтым. Ешкісінен көрінбей тұр онша. Енді мына бұрыштарды ұстап тұру үшін мына бұрышын тігіп қойдым. Мына қырын. Ал мынаяғы тігілмеді әлі. Оны тігу үшін былай істеу керек. Мына түйілген жағы, жіптің түйілгені көрінбес үшін бірінші мына жерде бұрышы өзіңізге көрініп тұрады. Тіккен кезде инені осы жағынан өткіземіз. Сосын кері қарай сол бұрыштан шығарасыздар инені. Сосын мына ортасы бар ғой, 3 бұрыш бар ғой, прямо сумканың бұрышы 3 моншақ тұрған. Соның қақ ортасынан шығарасыздар инені. Мен шықты. Енді әрі қарай мына моншақтан өткізесіз. Сосын мына ішінен бүйтіп төмен қарай мына тігісіміз бар ғой, біздің мына екі матаның біріккен жері. Соны тартып төмен қарай жиырылып кетпес үшін екі бұрышын келтіріп ұстап тұрып, былай өткізесіздер. Яғни мына моншақтың жанынан матадан өткізіп, сосын мынаны шығарасыз.
So'sin tag'i da matadan chiqarasizlar. Ishimizga ko'rinib turadi qay yerini o'tkazish kerakligi. Ya'ni iğneden keyin, iğne jipdan keyin bir kichkina ne tashlab o'tkazasiz. O'rin tashlab. Mana bunchaqdan o'tkazdik chiqamiz. Endi bundan o'tkazishimiz kerak. Shuning uchun o'ziga ko'rtadan chiqarib, uni bunchaqdan o'tkazasiz. Taqqangizda o'sha mata beri qaray yaqindada. So'sin qaytadan o'tkazamiz. O'sha yerdan matadan bajaramiz kerak. Endi matadan o'tib turib, iğne. So'sin kichkina o'rin qoldirib, жаңағы chiqqan yerdan qaytadan chiqaramiz kerak. Kelgan yerdan qaytadan chiqaramiz kerak. Mына жерде тұрып, соның қасынан кішкене ғана алып, екі шеті тартып тұрса болғаны, мына екі ортаны тігудің қажеті жоқ мына жерлерде. Енді соңғы бұрышы, яғни мына ең ұшындағы мына 3 моншақ бар, соның бұрышына келдік. Тап соның ортасынан матаны тесіп өткіземіз. Мінекей, болды. Яғни мына жерін біз несе бекітіп, матаны мына жаққа бекіттік. Асты міне тегіс ақ болды. Мінекей. Мына жерін айналдырып кеткен кезде мынандай болады. Өйткені мына жерін біз неседі қойып біріктірдік қой мына жерді. Сол үшін оның іші мынандай болады мына жер. Түйуіміз керек. Түйген кезде мына жерден түйу оңай болмайды, сондықтан жаңағы бір жерінен матадан өткізіп алып, осы жерге жіпті қаттырақ тартасыздар. Сосын түйесіз. Сосын да мына жақтан кері қарай өткізіп, түйілгенін кіргізіп жіберуіңізге болады. Тағы бір рет шығарып, кез келген жерінен көрінбейді-ау деген жерден тағы бір түйемін. Болды. Қайта тастайсыз. Соны болды. Айналдырып тігіп шықтым. Мынау сырты. Мінекей айналдырған кезде. Мынау іші. Енді мына неге жалғаған кезде, сөмкеге жалғап тіккенде, мынау артық шығып тұрған жерін ішке қайырамыз. Сосын именно қайырып тұрған жерден иінен өткіземіз, ең шетінен. Сосын мына сөмкенің бірінші моншағынан иінен өткізіп аласыз, тартасыз. Яғни мына астарды теріс қаратып тігесіз, себебі іші оң болып қалу керек. Сосын иінен жіпті тартып, мына екі жалғанған жер шетінде болу керек, қарында. Солай тартасыз. Сосын мынау басынан қайырып тұрған жер бар, мына моншақтан кейінгі матаны қайырып тұрған жерінен солай ине жіпті өткізесіз де, мына моншақтан өткіземіз. Сосын тартқан кезде ешқандай тігіс көрінбейді. Өйткені
тартамыз. Тағы да мына жерде жіп көрінбес үшін дәл моншақтың қасындағы матадан өткіземіз де. Мына моншақтан өткіземіз. Тартамыз. Тағы да. Осылай соңына дейін тік шығасыздар. Енді әрі қарай мынаны ұзыннан тоқып шықтым. Ровно жетті есептегенім барлығы. Енді мынау табандарын тігіп шығуым керек. Яғни мынаны тігудің қажет жоқ. Жалғап оны біз тартып отырып 9 моншақты есептейміз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шысынан бүйтіп қайырамыз. Одан кейін астында 5 моншақ болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. 5 моншақтан кейін тағы да қайыратын боламыз. Осылай. Осы қайырылған жерге мынау бізде тігіліп тұру керек. Ол үшін мынау 10-ші моншаққа бірінші матаға өткізіп аламыз инені. Теріс жағы болғандықтан кез келген емес, бұрышынан өткізесіз ине жіпті. Сосын мынау 10-ші моншақтан өткіземіз. Одан кейін моншақтың қасында тұрған матаны жаңа басында қалай көрсеттім, дәл солай тігіп шығамыз бұнда. Яғни 5 моншаққа 1, 2, 3, 4, 5 осы 5-еуіне тігіп шығуымыз керек. Именно 2 орта бар ғой тігілген, сол жерден өткізесіздер моншақты. Қатты тартсаңыздар да болады, енді жіп өтіп кетпес үшін ондай қатты тартпасаңыздар да болады. Так, 3-ші моншақ мынау. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 моншақтан өткіздік, мына бұрышынан енді түйеміз. Бұл қарны тоқып тігіп жатқан себебім ішінде подколдымыз, яғни астарымыз жылжып кетпес үшін тартыңқырап жіберемін де осылай түйіп тастаймын. Дәл осылай алдымен. Дәл осылай мынаны артық шығып тұрған жерін қайрасыздар. Мына бетіне тігіп шығамыз. Сосын осыны тігіп шыққаннан кейін мына астын тіге қоясыз. Сонымен бақылауымыз дайын. Енді ары қарай бұл мен не үшін соңғыны аяқтамас бұрын астарын тіктім, себебі оңайырақты тігу. Ал содан кейін мына жерге моншақты жалғастырып тоқитын боламыз. Сосын мен мына жандарын тоқып болдым 2 жағын. Енді мына ішіндегі матаны осы мына жерге тоғуым керек. Тартып әр моншақтан өткізіп отырып 2 жағын.